आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। जो अद्भुत प्रभु है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु, अब राजा के राजा, अब महाराज, अब क्या आराधना करें। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। महाराज आप राज करते सदा, प्रभु आप सुंदर हैं, यीशु पुत्र जीवित प्रभु का, प्रभु आप अद्भुत हैं। वो जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत प्रभु आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। जीवित प्रभु आप हैं, अद्भुत आप हैं, सामर्थी प्रभु आराधना करूं। जीवित प्रभु आप हैं, सर्वसामर्थी आप हैं, प्रेमी प्रभु मैं सम्मान करूं। ओ महाराज आप राज करते सदा,
प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप है सब सामर्थी, आप है प्रेम प्रभु मैं सम्मान करूं, जीवित प्रभु आप है अद्भुत प्रभु, आप है समर्थ प्रभु आराधना करूं, जीवित प्रभु आप है सब सामर्थी, आप है प्रेम प्रभु मैं सम्मान करूं। आप ही जीवित प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है। जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। परमेश्वर की स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, अपने मुंह को खोल के उसकी आराधना करे। ओ ब्रलामांग दे ब्रलो सईर लगे दलामांग दो ब्रलो शहानला ली ब्रलामांग दे ग्रे रे के दे बोदो ब्रो गोंद लगी ब्रलो वो शहानला इज़ारा लका दलगे दलगे दलो ब्रलो पो जाईरा लमांग दे ले मोंद लगे जीतरा ओरेंगे दे ब्रलो शांद लगे दलगे दरमांग लो ब्रलो साहब इंग्रे लगे दरला बहा ओ जाका लका दीगे जाका लका जीका लका रबो ब्रले बो शहारी इंग्रे लगे दरगे दरबदाम लो मोंद लगे जीतरा ओले के दरमांग लो ब्रलो मोंद लगे जीतरा के दरबदाम ओले के दरे ले बो शहारी ग्रे लगे दरे लो बो शहांग लगे दरा ले ग्रे सारा खांद लो क्रोस आरी ब्रलो मोंद लगे जीतरा ओलाम्ब्रलो जहा ओलाम्ब्रलो सहा ओलाम्ब्रलो सहीर लगे दली ब्रोश आंद लगे दल के दरमदा लो बालमा गरबरार रोश हीर लगे दली ब्रा आला की जोर हा आला की जोर लो कोश आखरी गे देगे दरा मोंगला मांग देरे ले मोंद लगे दी ब्रो कोश आंद लगे दरा इंग्र लगे दल के दर मांग लो ब्रोलो शहा इंब्रो ब्रोलो शहांग लगे दहा आंक लगे दहा ईगा सहा ईगजगे गजगरे गजगरे ब्रोलो शहा मीरल मांग लो ब्रोलो कोंद लगे सीतरा ईरा बरा 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 ब्रोलोंद ले इब्राला कजीरा इब्राला महाजीरा इब्राला बखाजीरा लबहा जहाज मकोंद लीब्राला मांग दो ब्रोलोंद ले इब्राला मांग दो ब्रोलो शीद रगे दरगे दरबदा ओला गादीगा ओला गादीगा ओला गादीगा लबहा गरमांग लो ओ परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर। हाँ परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का है। हमारा प्रार्थना का जो पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए और नए विश्वासियों के लिए। और वचन लिया गया है इफिसियों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 14 से 19वां वचन। वचन कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए, नए कन्वर्ट्स के लिए, और इस वचन का आधार से जो वचन अभी हमने पढ़े हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। ब्रो सारा लमांग देरे ले बहुत तरीके से तरह बिंगर लमांग देरे ले बहुत शहारे के जाकाला बहात सके रे लो ब्रलमांग दे ब्रो कोंदली के सीते लगे इधर के धर्मदाम लो कोंदला मेरे ले बेसहा मीरे ले मोंद लिब्रा लमांग देरे लगे इधर के धर्मांग ब्रो से ही मांग ब्रो से केरे बो शहाले करे ले बो शहा ले केरे मोस आंक लीवा अलमांग दे ब्रो ले बो शहा ले ब्रलमांग दो लोको से इंद लगे इधर ईरल बहा ईरल बेहेज मांग लोंदल के सीते लगे इधर के धर्मांग लोकला मांग लोकलो सी के बो शहा की के गोश आकी गोश आंक लिखी दर मोंदल के सी तरह बे माला कदी ब्रलमान लमहान लगे लमहांदी ग्रोज आलेगे बेंग्रा लमहांग लोबोजा लोबोगोस आलिगे दर मोंदल गजी गजांग लोशहा
ओ जाकाले बो जहा, ओ जाकाले बो शहा, ओ जाकाले बो शकी ब्रोलोगो दलिगदे रमांग लोम ब्रो दरामांग लोम लबा अरेगे दे ब्रो शहाग लगे दलिगदर मांग लो दले मांग लो दलिगजीदरा मांग लगे दलिबरला मांग दोरोबसी गला बांग लगे दलिगदा ओ जाकाली ब्रेलेगे जहा, ओ जाब्रली के जरामांग दो जेरे मोंदलगे जेरे मोंदलगे दीब्रला हासे के मोशहा हाशे के मोशहांग लगे हाशे के मोशहांग लगे हाशे के मोशहांग लगे दले ब्रोंदलगे दीब्रला बहा ओ जाकलका रमांग लोबो शहीद रेगे ओ zakala baha zaha minkele mehe losi kaha mengle bohozi ke mozi ke le mosha tara o zaha ha le bebe bosh anglege dara bahang londele dibra la baha inglege dara badam lo kondele zidara mira mahang lo brez alibra la haze ke re boshindala muzin ke le gemro losh anglege dara o zahala o hallelujah ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है। हाँ परमेश्वर, विश्वास के द्वारा मसीह उनके हृदय में बस रहा है, वो प्रेम में जड़ पकड़ रहे परमेश्वर, वो प्रेम में नींव पर बना रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम को जान रहे हैं। हाँ परमेश्वर, उसे समझ रहे परमेश्वर, वो ज्ञान, वो सारी परमेश्वर की सारी भरपूरिता से परिपूर्ण हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर का हिस्सा है परमेश्वर, वो एक प्रभावी पार्टनर है, वो एक सोल विनर है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, हम मध्यस्थता करेंगे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है और जो चर्च में नहीं जाते हैं। और वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसका 18वां वचन, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। और दूसरा वचन लिया गया है 2 कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और उसका 2 वचन, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी उद्धार का दिन है। हालेलुया। हम जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में प्रार्थना करेंगे, उन लोगों के लिए मध्यस्थता करेंगे जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो चर्च नहीं जाते, जिन्होंने अभी भी परमेश्वर को नहीं जाना है, कि वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, उसे सुनेंगे, जैसे ही हम हर जगह उसका प्रचार करेंगे। प्रार्थना करिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है, उनको उनके पास उद्धार को लाते हुए। घोषणा करें कि एक दैवीय विजिटेशन और आयोग बन रहा है, जिसके द्वारा वो सुसमाचार को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे अपनी परिस्थिति में। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रालमांग लो सही दरेगे दलबा लिब्रालमांग दोब्रलो गोंदलगे दीब्रालमांग देरेले बो शहांदलगे दरा लीगा सके क्रोरो शहांदले ईरलमांग लोंदलगे दरगे दरमदा ओम्रलमांग देब्रलो गोंदलगे दरबदाम लो आसेके के लेगे Zeke keleke zakabahang lobo shahandla zeke keleke brolo shahandlege brolo dalgde brolo shaha mengrla baha de grade brolo daraba oz alahi zalaha ondara hazim brolo shaha irla baha oz alinkle mondalige dam brolo shahem e zakala baha donkle hadonkle di brolo shindlege ha zaha lege brolo ze manduru zaha lege grelege uzahale grelege zabahangle mondelige zidara mudala baha zemra laha zaha zahidara alaha zahale alaha zehe alaha zirele mondele handle mimbra labahanze ke le bosha bare he zahala bozale bondeli bralabahandele he bralabahandele bralo shahandra। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम मध्यस्थता करते परमेश्वर, उनका जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, जो चर्च नहीं जाते परमेश्वर, जैसी हर जगह पर सुसमाचार से मुक्त रूप से प्रचार किया जा रहा है परमेश्वर, वो उसे ना केवल सुन रहे, उसे ग्रहण कर रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सुसमाचार का महिमामय प्रकाश
प्रकाश उनके हृदयों में चमक रहा है परमेश्वर। उनको परमेश्वर की समझ लाते हुए, यीशु मसीह का ज्ञान लाते हुए परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय और 4 वचन। वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करेंगे और वो सत्य की पहचान में आएंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु हो रहा है। आइए प्रार्थना करें। रिप्रोलोगो सहांग लेगे मारो जालबहांग ले ब्रेले मोश हांग लेगे दराला लोब्रा सी केले मोश आंग लेगी जमलोम लो सींद लेगे दर बदा लोब्रा सकला बहांग लेगे रीगा सालबो शहांग ले गोंद लेगे दीब्रल बहा और मांग लोब्रो सींद लेगे दर के दरबांग लो शहांग ले मांगी जमहांग के मांगी ले मोस आंग लेगे मांगी ले मोस हा इब्रल बहाजेर ले गजार लो शहांग लेगे आले रे बोंद लिग दीब्र लोगो सा आंक ले लोगो सा लेगे लोगों सा आंक लेगे लोगो जीब्र लमांग दीब्र लमांग देरे ले बोंद लिग जीदरा ओ जाकलहा ब्रुलो शहे ब्रुलो होंदला इब्र लमांग लोगो सा लिगे दरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम कहते हैं हमारे पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर, हमारे मित्र परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर, हम कहते हैं आज ही उद्धार उन तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु स्वामी बन रहा है परमेश्वर, उस सत्य के प्रकाश में आ रहे परमेश्वर। आज ही हो रहा है ये काम प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर इस सुसमाचार की सामर्थ को उन तक पहुंचाने के लिए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु कौन है आपके समान, कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु। प्रभु में कौन आपके समान, नहीं तुलना महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के, प्रभु स्वर्गों के अब राजा है पृथ्वी, राजा पृथ्वी के। ओ प्रभु आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और गढ़ मेरे आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप ही प्रभु है, प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के आप महान, ओ प्रभु आप
प्रभु प्रभु सिद्धता के मेरे चट्टान और मेरे चट्टान और गढ़ मेरे। ओ प्रभु आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है प्रभु आपके समान? कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। और प्रभु आप महान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 26 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है परमेश्वर के प्रकाश के द्वारा मार्गदर्शित। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 119 वचन 105 से, जो कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल वचन का वर्णन सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है के रूप में करती है। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 9 में आप पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ है कि किसी के पास भी जीवन में डगमगाने, विचलित होने या असफल होने के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास परमेश्वर से मार्गदर्शन और दिशा ग्रहण करने की सुविधा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में आप पढ़ सकते हैं। फिर दाऊद भजन संहिता अध्याय 119 वचन 130 में कुछ उल्लेखनीय कहता है,
तेरे वचनों के प्रवेश से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये विचार परमेश्वर से उसके वचन के द्वारा प्रकाश और दिशा के महत्व को प्रकाशमान करते हैं। उसका वचन प्रकाश है। यदि आपने कभी अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास किया है तो आप सहमत होंगे कि यह आसान काम नहीं था। शायद आप वस्तुओं या अवरोधों से टकराए हों जिन्हें आप अंधकार के कारण नहीं देख पाए। इसके अतिरिक्त यदि आप अंधेरे में यात्रा कर रहे थे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए या चौराहे पर आ गए। इसके बारे में सोचो। यदि प्राकृतिक प्रकाश इतना महत्वपूर्ण है तो आप परमेश्वर के प्रकाश अर्थात उसके वचन के बारे में क्या सोचते हैं? हालेलुया। यह एक कारण है कि आपको वचन को खुद से अवश्य ही जानना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बिना आपके निर्णय अंधकार में लिए जाएंगे और अंधकार में लिए गए निर्णय केवल और अधिक अंधकार को उत्पन्न कर सकते हैं, व्यक्ति के जीवन को अनिश्चितता, उलझन और अत्यधिक निराशा का एक जाल बनाते हुए। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 में हमें प्रकाश में चलने के लिए चेताया गया है, जैसा कि वह परमेश्वर प्रकाश में है। उसके प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 36:9 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमारा रास्ता देखने और हर अवरोधों और अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए प्रकाशमान किया गया है, जैसे ही हम जीवन में यात्रा करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का। आप जहां कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य पिता, आपका वचन सच्चा प्रकाश है जो मेरे हृदय और मेरे मार्ग को प्रकाशमान करता है। सफलता, विजय और महिमा के मार्ग को जानने और इसमें चलने के लिए मेरे हृदय को प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद, ताकि मैं मसीह में अपने उद्देश्य और विधान को जानूं और पूरा करूं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अधिक तथ्य पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1:5 से लेकर 7 और इफिसियों अध्याय 5:13 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 7:24 से लेकर अध्याय 8 के वचन 13 तक और गिनती अध्याय 1 से लेकर 2 तक। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 18 वचन 1 से लेकर 11 और निर्गमन अध्याय 7। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर क्रिस का, पास्टर अजय सर का। थैंक यू पास्टर ये अवसर देने के लिए। और मेरी गवाही मेरे सेल का, मेरा ऑनलाइन सेल होता है। तो एक सिस्टर थी, तो उनको बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग आ रहा था, 2 दिन परेशान थी। तो मुझे फ़ोन की कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा क्यों अचानक उनको ऐसा होने लगा। तो फिर जब मैं प्रार्थना की उनके लिए तो उनका वो ब्लीडिंग होना बंद हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। केवल आप ही हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं।
उराग्रहम दिगिरी आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। सारी महिमा और आदर अधिकार और सामर्थ आपका ही है ओ प्रभु। सारी महिमा और आदर अधिकार और सामर्थ आपका ही है ओ प्रभु। सारी सामर्थ आपकी है, सारी महिमा आपकी है प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं।
ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ, ಧನ್ಯವಾದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಓ ಪ್ರಭು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಬಹುದು, ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಮಾ. ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಬಹುದು, ಮಹಿಮಾ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕಿರ್ಚಬಹುದು, ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಮಾ. ಹೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಚರ್ಚ್ ಅದು. ಈ ವರ್ಷ ಉಜ್ಜೀವನದ ಚರ್ಚ್ ಅದ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪರಮೇಶ್ವರನ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವುದು ಕೆಲಸವು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಯಾವುದೇ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಯಾರು ಆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಅದು ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೈಟಾನಿಕ್? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ದೋಣಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿತು. ಏಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೋಡಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಸಿಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಎಂದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ರಾಜನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ರಾಜನಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವೆನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದ ರಕ್ತವಿದೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು. ಅರೆ, ನಾನು ರಾಜವಂಶಸ್ಥನ ರಕ್ತದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆಳುಗಳು ರಾಜನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಅವರು ರಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಳಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರಕ್ತವಿದೆ? ರಾಜನದು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆಳಿಂದು ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ರಾಜ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನು ಇದೆ ಎಂದು. ರಾಜನ ರಕ್ತವಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕುತಂತ್ರ ಆಗದೆ ಇರದಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನ ವಂಶಸ್ಥರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ರಾಜನ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಏರಿದರು. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವರು ಕಿರ್ಚುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ರಾಜವಂಶದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಿರ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ, ಅವರ ವಂಶವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು. ಯಾವ ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಕಿರ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ, ಅವರ ವಂಶವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ವಂಶವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಉಜ್ಜೀವನದ ವರ್ಷ, ಚರ್ಚಿನ ವರ್ಷ. 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರು ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಇದು ಆಗಿದೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದು, ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಸೀಹನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಜೀವಿತದ 1 ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಸೀಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಸೀಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆತನ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಸೀಹರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಮಸೀಹರ ಏಮವು ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣವಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಇದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಸೀಹತನವು ಬರೀ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಮಸೀಹತನವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಕದವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಸೀಹತನವು ಹೇಳಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಸೀಹರ ಏಮವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣವಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮಸೀಹತನವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಮಸೀಹತನವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಾ? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ? ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಬೇಡಿರಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಬರುವುದು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನಡ್ರಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಸರಿದೆಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂತೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆದಮನ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆದಮನ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಸಾರವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು. ದೇವರಾತ್ಮವು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆತ್ಮವಿದೆ. ಮೊದಲೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೇಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರು, ಇದು ಬಹು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಏಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಪುತ್ರನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಸರಿ ಇದೆ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಬೈಬಲ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿ ಇದೆ, ದೇವರು ತಂದೆ, ಮಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೋಹಾನನಲ್ಲಿ ಓದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ವಾಕ್ಯವು ದೇಹಧಾರಿಯಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ದೇವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಇದ್ದರು. ವಾಕ್ಯವು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ತಂದೆ. ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆತನ ಸಂತಾನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಓ ಓ ಓ ಅಹ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆ. 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಓ ಫಾಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಳಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ? ಓಕೆ, ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವನು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸುವನು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೆಲಸ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪರಮೇಶ್ವರರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರುವುದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬದಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವನು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಆತನು ನನಸು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಮಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೇನೋ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಲೋ, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. 10 ವರ್ಷದವರು ನೀವು ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾಯ್ ಪಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಳು ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ 2 ಏಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಮಾಡು ಮಗನೇ ಮಾಡು, ಬಾ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಗನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ತಂದೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ಯಾರು ಎಂದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಸಿಯರಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಯಾವುದನ್ನು ಆತನು ಬಯಸುತ್ತ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವನು, ಆದರೆ ಇದು ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೆಲೋ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್.
10 ವರ್ಷದವನು ನೀನಾದರೆ ಒಂದು ಕಪಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಳು ಅಳು, ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಎರಡೂ ಏಟು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಓ ನಾನು ಬೇಡಿದೆ, ಪ್ರಭು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 2 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುವುದು ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದೆವು, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಏಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಸೀಹರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಭು ಕೊಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀನು ಬಾವಿನ ಅಗೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾವಿನ ಅಗೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಲೋ, ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿರಿ, ಆತ್ಮವೇ ಎಲ್ಲದಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮವೇ ಎಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಆ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆತ್ಮದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದು ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಕತೆ ನೆನಪಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅರಬಪತಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರಬಪತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಅರೆ, ಹತ್ತಿರ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವನು 1 ವರ್ಷ ಅರಬಪತಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದನು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಬಪತಿ ಹೇಳಿದನು, ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:15 ನಡುವೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಆತನು 15 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಕಾರಿಡೋರ್ನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದವು. ರೊನಾಲ್ಡೋರ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಫೋಟೋ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಕುಲುಕುವ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಫುಟ್ಬಾಲರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹೇಳಿದನು, ನನಗೆ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಆದವು. ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರು, ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 10:15ಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದನು ಒಳಗಿನಿಂದ. ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ಸರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು, ವೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಬರೀ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಲ್ಲಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದು. ಓ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಮಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆತನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕ್ ಇತ್ತು. ಸತ್ಯವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಚೂ ಚೂ ಚೌ ಚೌ ಚೂ ಚೂ ಚೌ. ಮೇಡಮ್, ಈ 5 ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೋಡಿ ಕೂಡ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳುವರು, ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತನ್ನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಂದ ಕೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ನನ್ನ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮ ಆ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?
ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು? ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ? ಅದೇ ಹಾಡು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ? ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಪರಮೇಶ್ವರರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವತ್ತನದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಆ ಪಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದೆಂದು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆ ಪಟ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ, ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆತನು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶೀಷನ್ನು ಆತನು ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಶಿವಾಲಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುವುದು. ಓಶಿವಾಲಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ? ಮತ್ತು ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಶಿವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ನೀವು ಚಿರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಶಿವಾಲಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಶಿವಾಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಆಶೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಳುತ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ರಿಯ ಹತ್ರ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಏಕೆ ಆತನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಆಶೀಸ್ಗಳನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜನರಿಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇದು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಶೀಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಕಮಾನ್, ನೀವು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಹೋರಾಡಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು? ಈ ದಾರಿಯು ಜಂಗಲ್ದಿಂದ ಹೋಗಿ ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವೇ ಮರುಭೂಮಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಶೀಸ್ಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಸ್ಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬಿಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ಓ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವನು ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಏಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ನೋಡುವನು, ಪ್ರಭು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವನು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಅಂತ ಜನರಲ್ಲ ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ದಿನಕ್ಕೆ 25 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಆತನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಎಂದು. ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡು. ನನ್ನ ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವಾಗಲೇ ಬದಲಾಯಿತು. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿ ಆಗಿರುವುದು. ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರು, ಯಾರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದರು,
ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀಷಗಳ ಬರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಎಂಬುದು ಏನು? ಹೇಳಿರಿ, ಅದ್ಭುತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಬೋರಿವಲಿಯಿಂದ ದಾದರ್ವರೆಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ? ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ನೀವು ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಅದು ಮೊದಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೆಂದು. ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಅದು ಮೊದಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವಿತವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ನಾವು ಓದಿದೀವೋ ಅದರದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀವೋ ಅದರದ್ದು ಏನು? ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದರದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ದಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿ? ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ? ಅದು ಯಾರ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತು? ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ನೀವು ಆಳಬಹುದು. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವಿರಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವು ಸರಿ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವರು. ಪಾಸ್ಟರ್ ಐಸಾಕ್ ಅವರು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 12 ಜನವರಿಗೆ, ಮಗನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವುದು. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಇದೇ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವುದು ನಾನು ಕೊಡುವುದು. ಮಗನೇ, ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾತನಾಡಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳು ಎಂದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸರಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಭು ಕೂಡ ಆಳವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ನೀವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ, ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಸ್ವಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು. ಇದು ಲೈನ್ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಇದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇತಾನ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಶೈತಾನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗು, ಇವನ ಮೇಲೆ ಜಾಲ ಹಾಕು, ಇವನು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಇವನು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶೈತಾನನಾದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇವನು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಮಗನೇ, ಇವನು ಒಳಗೆ ಬರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಸಿಹತನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಶೈತಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಓ ನನ್ನ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು, ಓ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಯಾವಾಗ ಬರುವಳು, ಓ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ 500 ಜನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ, 1000 ಜನರು ಯಾವಾಗ ನೀನು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು 1 ಕರೋಡು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಿ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬಲ್ಲು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2003 ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಗ್ಗೆ. ಹೇಗೆ ಸೊಲೊಮೋನಿಗೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕನು. ಬೇಡಿಕೋ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಭು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಲೊಮೋನಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸೊಲೊಮೋನನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡೋದು ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಿರಿ. ಹೇಳಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಪ್ರಭು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನೇ, ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳು. ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನಿಸುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅನಿಸಿತು. ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಸಿಗುವನು ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದನು, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ದಿನಾಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ನೀವೇ ಹೋರಾಡುವಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಹಾ, ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಆತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೋ. ನಡೀರಿ, ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಯೋಹಾನ 16:17 ಗ್ಲೋರಿ, 16:13 ಗ್ಲೋರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ನಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಗ್ಲೋರಿ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನು. ಮೋಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು, ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಓಹೋ, ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ? ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೋ ಅವನು ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೇಳುವನು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಿಬಿಡುವನು. ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಬೈಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನವನಿಗೂ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವನು.
ನನಗೂ ತೋರಿಸುವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವನು. ಇದು ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು? ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೃದು ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೃದುಪಡಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಳು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸೇವೆ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು, ಮತ್ತು ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು. ಹೇಳುವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು. ಹೇಳುವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯವಾದರು, ಮಾಯವಾದರು. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡುವಾಗ ತಂದೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಆತನು ಕೇಳುವನು ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಕ್ಕು ಬಿಡಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೇಳಿರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಕೂತುಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜನರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇವನು ಏಕೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂದು ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯು ಕೇಳುವುದು. ಕೇಳುವುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಲೇ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಿರಿ. ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರೆಂದರೆ, ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವನು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುವನು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ. ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಷ್ಟು ದೀನ ಸ್ವಭಾವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೇಳುವುದು. ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೀನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ದೀನ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಕ್ಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಏನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಯಾವ ತುರ್ರಂ ಖಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನದ್ದು ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು.
ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ತಾನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ? ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ಲೋರಿ, ಹೇಳಿರಿ ಮುಂಬರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೆಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತದೆ ಏನು ಆಗುವುದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇರಿಂಗ್ ಅ ಫೈಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವೆನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವೆನು, ಅದು ಆಗುವುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಅದು ಆಗುವುದು. ಐ ನೋ ಇಟ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಯಿತಾ? ಜನರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸುವರು, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಫಾಸ್ಟರ್ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಾ? ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲವೋ? ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿದೆ. ನಾನು ಆಯುಧ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಆಯುಧವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗುವಿರಿ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸತ್ಯವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ. ಇವೇ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ. 1 ಕೊರಿಂಥದವರು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಓ ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್. 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 10. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ವಾವ್ ವಾವ್ ವಾವ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ನೀವು ಅರಪತಿ ಆಗುವಿರಿ ಎಂದು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಆಗಿವೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅರಪತಿ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು. ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಹಾನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಮಹಾನತೆಯು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾನು ಇಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳಬಾರದು? ಈ ಪರಮೇಶ್ವರದು ಕೇಳದೇ ಇರುವುದು ಲೋಕದ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮೇಶ್ವರನು. ಓದಿರಿ. ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಭು ಬರದೇ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ಬರೆದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾದ ಮಹಾನನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಓದೋಣ. ನಮಗಾದರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ನೀವು ಆತ್ಮದ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನಾನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯವು ನನಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳದ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಆ ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವರು? ಮಮ್ಮಿಯ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಪ್ಪನ ಮೂಲಕ, ಗಿಳಿಯ ಮೂಲಕ, ಕುಂಡಲಿಯ ಮೂಲಕ, ಹಸ್ತರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವನು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವನು. ಮತ್ತು ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ದಾರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಆ ಪಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಪಟ್ರಿಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಏನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಟ್ರಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಪಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರದಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋರು ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವರು ಆ ದಾರಿಯನ್ನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಭು, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ಶಿಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರ ಜೀವಿತಗೋಸ್ಕರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಹೋರಾಡಿದರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಆಯಿತು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಸ್ವತಃ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋರಾಡಿದಿರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಿರಿ, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ನೀವು ಆತನ ದಾರಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೊರಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಚಾರವಿದು ಆಗಿದೆ. ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಆತನ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಲಾರ್ಡ್, ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಈ ದಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಲವರ ಹತ್ತಿರ ಈ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಅವರನ್ನು ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಘಮಂಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೈತಾನನು ಅಹಂಕಾರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಹಂಕಾರಿಯನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೀನರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಹೇಳಿರಿ, ನಾನು ಮಹಾನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಮಹಾನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರರು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಮಹಾನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವರು ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ. ಇವರ ಆಶೀಸ್ಸುಗಳು ಇವರದಾಗಿದೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಓ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ಆಮೇನ್. ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಬಹುದು, ಮಹಿಮಾ ಮಹಿಮಾ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬಹುದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಾವ್, ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಯೇಸುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಿರಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು और इस प्रार्थना को अपने हृदय से मानकर अपने मुंह से बोलेगा हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारी डिटेल स्क्रीन पर हमें बता दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सबके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ये पवित्र आत्मा से भर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, धन्यवाद। शैतान के इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, ये आशीषित हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप को देने का, और हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे हमने दिया है इसकी बढ़ी हुई फसल में तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। लोग नाव पर दबाकर हमारी गोदों में डाल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन भेंटों के ऊपर हम आशीषों का आह्वान करते हैं, उपजाऊपन बोलते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं। आपके बच्चे अपने पैसे में सही निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान का हाथ उनके पैसे के ऊपर से मैं हटाता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु धन्यवाद। पैसा इनके पीछे विजयी रूप से आ रहा है, हंसते हुए आ रहा है, बिना रुके आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें कोई कमी नहीं होगी। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। आत्माएं जीतिए, बहुत जरूरी है। अगर आप पार्टनर नहीं है, पार्टनर बन जाइए। अगर आप 500 रुपए के साथ पार्टनर नहीं बनेंगे तो प्रभु आपको कैसे बताएगा 5 लाख के साथ पार्टनरशिप कैसे करनी। जो आपका है अगर आप वो नहीं दे सकते तो जो प्रभु का है वो आपको वो कैसे देगा। तो अपना मन बनाइए कि कम से कम आप हर महीने 500 रुपए के साथ पार्टनर हो। आप घर में हो, आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सब पार्टनर। मत कहिए सब कैसे हो सकते हैं, मैंने क्यों, सब खाना नहीं खा रहे। अगर आप परमेश्वर पर सबके खाने के लिए भरोसा कर सकते हो तो आप परमेश्वर पर सबको पार्टनर बनाने के लिए भी क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। कितना समझ में आ रहा है? हेलो 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 हेलो, कितना समझ में आ रहा है? अगर घर में 4 लोग नौकरी करते हैं तो टैक्स कितने लोग देंगे, या एक आदमी? तो हम सब अलग हैं, हम सबका परमेश्वर के साथ अपना संबंध है। तो आपका दशमांश आप दोगे, आपके बच्चे का आपका बच्चा देगा, आपकी पत्नी का आपकी पत्नी देगी। पार्टनरशिप सबकी होनी चाहिए। बुद्धिमान हो जाइए, पढ़ सके बुद्धिमान हो जाइए, बुद्धिमान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अरबों रुपए हम तक लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर परमेश्वर उसके हाथ में नहीं देगा जिसके हाथ में देने के बाद निकालने के लिए प्रभु को संदेश सुनाना पड़े।
हाँ हाँ, पढ़ बोली हाँ हाँ, क्यों समझ में आया? होता ना, कुछ बच्चों को बिस्किट दे दो, अब उन्हीं से वो बिस्किट लेना मुश्किल हो जाता है, अब उनका हो जाता है, अभी तो मैंने दिया था, वो उसके मालिक बन जाते हैं। तो परमेश्वर की कुछ संतानें ऐसी हैं, पहले चिल्लाएंगे प्रभु नौकरी दो, प्रभु नौकरी दो, प्रभु पैसा दो, आते ही सब उसके मालिक बन जाते हैं। पांच के लिए भी 10 बार बोलना पड़ता है, दशमान दो, हमारा है, मांगा नहीं था क्या? भूल गए जब मांग रहे थे प्रभु नौकरी दे दो, भूल गए, वो दिन भूल गए। अब जब दशमान देने की बात आई, ओके रखो, पर अगली बार मांगोगे तो प्रभु को याद है कि पहली बार आपने क्या किया था। हा 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 हा, कितने समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु को क्या है? याद है। प्रभु भूलता सही है। प्रभु आपको उसी रास्ते से लेके जाएगा जो रास्ता उसने आपके लिए बनाया है। वो आपको बीच में एंट्री देने वाला नहीं। प्रभु बोले बीच में एंट्री नहीं मिलती, बीच में एंट्री नहीं है। परमेश्वर के हाईवे पे एक ही जगह से एंट्री है। तो जब भी पटरी पे आओगे कहां पे जाना पड़ेगा? एंट्री। बोलिए एंट्री, एंट्री। समझ में आ गया? तो जब आपको प्रार्थना कर रहे हो और आप कह रहे हो प्रभु अब क्या करूं, और प्रभु क्या बता रहा है वही करो। ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया। प्रभु का तरीका ऐसा ही है। वो कहां से शुरुआत करता है? शुरुआत से। वो बात अलग है, जब आप उसके रास्ते पे चलने लगोगे वो आपको स्पीड दे देगा ताकि आप क्या कर पाओ? एग्जाम को तेजी से पास कर दो। कितना समझ में आ रहा है? हर वो चीज जो परमेश्वर ने आपसे करने को कही थी उसे क्या पूरा करना कर दीजिए तेजी से, और देखिए आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आपको होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शॉर्टकट नहीं, बोले परमेश्वर के साथ कोई शॉर्टकट नहीं, बीच में एंट्री नहीं है, सब क्या है? सीधा सीधा है। हालेलुया, हालेलुया। भूलेंगे तो नहीं, पक्का याद रहेगा। सो खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे चर्चेज हैं, ऑनलाइन चर्चेज हैं, उनको देखिए, दूसरों तक लेकर जाइए। हमारे बहुत सारे भाषाओं में हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए, सुनिए, मत कहिए आपने नहीं सुना। चिल्ड्रन चर्च है बहुत सी भाषाओं में, टीन्स के लिए चर्च है, इनको दूसरों तक लेकर जाइए, अपने गांव तक लेकर जाइए, रिश्तेदारों तक लेकर जाइए, उन्हें बताइए तो प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, सबसे बड़ी मीटिंग आ रही है 17, 18, 19 मार्च को पास्टर क्रिस के साथ चंगाई सभा। अच्छे से ताली बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं महिमा, हालेलुया। सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। आखिरी है, हम चर्च में वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को नई चीजें सिखाना चाहते हैं। तो हमें 2 तरह की महिलाएं चाहिए, एक तो वो जो सीखना चाहती हैं, और एक वो जो पहले से कुछ जानती हैं और दूसरी महिलाओं को सिखा सकती हैं। वो सिलाई कढ़ाई हो सकती है, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकती है, कुछ भी है जो आप ऑलरेडी अच्छे से कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, एक भले आपकी चाय की दुकान क्यों नहीं है, और आप दूसरों को सिखा सकते हैं, तो आप अपने नाम दे सकते हैं। महिलाएं जो सीखना चाहती हैं और जो सिखाना चाहती हैं, तो अपने नाम आप सर्विस के बाद दे सकते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन क्या करता है? काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.